미국 뉴욕시장 민주당 경선에서 33살 조란 맘다니 뉴욕주 하원 의원이 정치 거물인 앤드루 쿠오모 전 뉴욕 주지사를 꺾을 것으로 보입니다. CNN 등에 따르면 맘다니는 92% 개표한 현재까지 43.5%의 지지를 받아 36.4%를 득표한 쿠오모를 앞서고 있습니다. 급진 좌파 노선의 맘다니가 관록의 실용주의를 내세운 쿠오모를 꺾은 겁니다. Tonight, we made history. In the words of Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. My friends, we have done it. I will be your Democratic nominee. 뉴욕시는 50% 이상 득표한 후보가 나올 때까지 선거를 진행하기 때문에 공식 승리까지는 시간이 더 걸리겠지만 쿠오모는 이미 맘다니에게 축하 전화를 건 것으로 알려집니다. 뉴욕은 민주당 지지세가 강해 민주당 경선이 사실상 본선과도 같은데 만약 오는 11월 본선까지 승리하면 맘다니는 뉴욕시의 첫 무슬림 시장이 됩니다. 맘다니는 수개월 전까지만 해도 잘 알려지지 않았던 정치 신예입니다. 하지만 이번 경선 과정에서 무상버스와 일부 아파트 임대료 동결, 무상 보육, 최저임금 $30 등의 파격적인 공약을 선보이며 돌풍을 일으켰습니다. 버니 샌더스 연방 상원의원 등 유력 진보 인사들의 지지까지 얻으며 제2의 샌더스로도 불리고 있습니다. 민주당 소속으로 뉴욕주에서 3선까지 했던 쿠오모 주지사는 선거 전 각종 여론조사에서 1위를 기록했지만 2021년 여성 10여 명을 성추행했다는 추문에 발목이 잡혔다는 분석입니다. 1991년생으로 인도계 부모를 둔 맘다니는 우간다에서 태어나 7살 때 뉴욕으로 이주했습니다. 2020년 뉴욕주 하원 의원에 처음 당선된 뒤 3선째입니다. 대학 시절 팔레스타인 정의를 위한 학생 모임을 창립하는 등 중동 문제에 있어 뚜렷한 입장을 견지해왔습니다. 맘다니가 선명한 노선을 내걸며 트럼프 행정부에 맞서는 민주당의 강력한 구심점이 될 수 있을 거라는 관측도 나옵니다. 미국 뉴욕시장 민주당 경선에 혜성처럼 등장한 신예 정치인 33살 조란 맘다니. 민주당 강세인 뉴욕에서 최종 당선 가능성이 높은 상황입니다. 도널드 트럼프 대통령이 맘다니 저격에 나섰습니다. He's a communist. I think it's very bad for New York. I don't know that he's going to get in. It's inconceivable that but he's a communist and he's a pure communist. I think he admits it, but I can't imagine it. But let's say this: if he does get in, I'm going to be president, and he's going to have to do the right thing, or they're not getting any money. He's got to do the right thing. 앞서 트럼프 대통령은 맘다니가 민주당 경선 승리를 사실상 확정짓자 그의 외모, 목소리 등을 언급하며 인신공격도 했습니다. 미치광이라는 거친 표현도 사용했습니다. Well, he said he's going to fight ICE. He's not going to allow ICE to... He'll be very unsuccessful. And he said if Benjamin Netanyahu comes to New York, he's going to have him arrested. Oh, he's a radical left lunatic. 맘다니도 반격에 나섰습니다. 트럼프 대통령의 공산주의자 비판에 자신은 공산주의자가 아니고 민주적 사회주의자라고 밝혔습니다. 또 트럼프 대통령이 대선 때는 노동자들을 위해 싸우겠다고 해놓고서 배신했다며 날을 세웠습니다. No, I am not. And I have already had to start to get used to the fact that the president will talk about how I look, how I sound, where I'm from, who I am, ultimately because he wants to distract from what I'm fighting for. And I'm fighting for the very working people that he ran a campaign to empower that he has since then betrayed. And when we talk about my politics, I call myself a democratic socialist in many ways inspired by the words of Dr. King from decades ago, who said, call it democracy or call it democratic socialism, there has to be a better distribution of wealth for all of God's children in this country. 억만장자인 트럼프를 겨냥한 듯 억만장자가 있어서는 안 된다고도 했습니다. I don't think that we should have billionaires because, frankly, it is so much money in a moment of such inequality. And ultimately, what we need more of is equality across our city and across our state and across our country. And I look forward to work with everyone, including billionaires, to make a city that is fairer for all of them. 인도계 무슬림인 33살 맘다니 후보는 최저임금 $30, 일부 아파트 임대료 동결, 무상버스 운영, 고소득자 소득세 인상 등의 공약을 내걸며 대중적 인기를 얻었습니다. 선명한 노선을 보이고 있어 트럼프 행정부에 맞서는 민주당의 강력한 구심점이 될 수 있을 거라는 관측도 나옵니다. 자, 이런 맘다니를 트럼프 미국 대통령이 연일 공격하고 있습니다. 공산주의자다, 뉴욕이 망했다, 이렇게 강하게 공격하고 있는데
이유가 뭡니까? 아직 시장이 되지도 않았는데 이제 아직 후보일 뿐인데 이제 네. 뉴욕하면 사실 우리가 월스트리트의 굉장히 고층 빌딩 그리고 맨하탄의 막 화려한 조명 같은 걸 떠올리게 되잖아요. 네. 근데 그 이면에는 엄청나게 살인적인 물가 그리고 이제 임대료만 하더라도 월세 1,000만 원 정도로 알려져 있거든요. 네. 그러다 보니까 이 너무 비싼 뉴욕을 맘다니는 우리가 살 수 있는 뉴욕으로 만들겠다라는 게 구호였습니다. 들어보시죠. I am running to make the city affordable. I'll freeze the rent for millions of tenants, make buses fast and free, and deliver universal childcare. And before you ask, I'll pay for it by taxing the rich. 부자들에게 세금을 매기겠다 상당히 좌파적인 공약인데요. 네. 트럼프는 곧바로 이 맘다니가 100% 공산주의 광인 여러 가지 언어로 이렇게 공격을 했고요. 맘다니는 여기에 대해서 트럼프의 파시즘, 독재주의에 맞서서 싸우겠다라고 맞받았습니다. 보시죠. I can't believe that's happening. That's a terrible thing for our country, by the way. He's a communist. We're going to go to a communistic state. That's so bad for New York. And it's where the mayor will use their power to reject Donald Trump's fascism. 뭐 지금 보면 트럼프도 트럼프인데 지금 맘다니가 부자들에게서 세금을 걷겠다고 이렇게 얘기했는데 이런 부유세. 월가에 특히 부자들 많을 텐데 이런 분들 마음 편치 않겠습니다. 네, 뉴욕은 뭐 미국의 최대 도시이기도 하지만 사실 자본주의의 심장으로 꼽히는 곳입니다. 네. 그러다 보니까 이 월가에서는 뭐 무상버스도 좋고 뭐 공공식료품장 같은 공약도 좋은데 이거 포퓰리즘에 불과한 거 아니냐. 거기다가 부유세를 도입하게 되면 뉴욕의 자본이 다 유출될 것이다라고 비판하고 있습니다. 여기에 억만장자 헤지펀드 매니저인 빌 에크먼은 자신의 소셜미디어에 이 사람 민주당 지지자거든요. 네. 민주당 지지자지만 내가 봐도 너무 심하다. 중도주의자가 나온다면은 내가 그 중도파 도전자에게 선거 자금을 전폭적으로 다 지원하겠다라고 공언을 했습니다. 네, 지금 뭐 맘다니가 갖고 있는 정책도 그런데 지금 이제 비판하려고 하는 분들 입장에서는 아, 이분은 뭐 무슬림이고 또 인도계다 뭐 이렇게 해가지고 계속 어떻게 보면 비판할 거리를 찾고 있는 것 같습니다. 공격할 포인트가 상당히 많습니다. 네. 그래서 미국 공화당 하원 의원이 영상을 하나 올렸는데요. 영상 먼저 한번 보시죠. So the third holy grail of taboos in American politics, you have socialism, you have Islam, and then you have Palestine. And you are really going for the trifecta. Let's go, baby. Let's go. Tell me, why is Palestine a part of your politics? When you grow up as someone, especially in the third world, you have a very different understanding of the Palestinian struggle. 네, 이 영상 팔레스타인에 대한 삼자적인 관점에 대해서 이야기를 하고 있는 좋은 영상인데요. 네. 이 공화당 의원이 영상을 올리면서 봐라. 맘다니는 손으로 음식을 먹는다라고 이제 미개하다라고 조롱을 하면서 올렸습니다. 그랬더니 댓글창이 바로 폭발을 했습니다. 영상 올린 지 하루 만에 댓글이 이제 15,000개가 넘게 달렸는데 네. 너는 피자랑 타코 햄버거 먹을 때 손으로 안 먹냐라고 하면서 트럼프가 손으로 피자를 먹는 사진들 그리고 트럼프계인 인도계 극우 정치평론가가 손으로 이렇게 남부 인도 음식을 먹는 거를 줄줄이 반박글로 이렇게 달렸습니다. 네. 여기다 한 네티즌은 지금 미국에서 77만 명이 노숙을 하고 있다. 근데 지금 손으로 밥 먹었다라고 싸우는 게 정치가 맞냐라고 이렇게 대꾸하기도 했습니다. 지금 맘다니가 또 비판을 받는 지점이 이제 비판하려고 하는 분들 입장에서요. 친 팔레스타인인이라고 하는 점. 이런 점도 굉장히 공격을 받고 있는 상황인 것 같습니다. 엄청난 공격입니다. 왜냐하면 뉴욕은 20% 정도가 유대인 인구거든요. 네. 유대인 인구가 미국에서 가장 높은 도시입니다. 하지만 이 과거와 달리 젊은 유대인들은 이스라엘이 아니라 자기들이 먹고 사는 문제가 더 중요해졌다라는 게 이제 바뀌는 분위기입니다. 한번 들어보시죠. It will not be a very singular and ideology Jewish vote. Younger people really don't care about the state of Israel. If you look at the data, younger Jews, they're more concerned about lifestyle issues. 지금 뭐 맘다니가 이렇게 어떻게 보면은 정치적으로 굉장히 많이 거론이 되고 있는데 중요한 건 진짜 시장이 될 수 있느냐 이거 아니겠습니까? 네, 맘다니의 선거운동 방식을 좀 보시면요. 살만한 뉴욕이라는 표어를 내걸었잖아요. 네. 그러면서 소셜미디어를 중심으로 젊은 층에게 아주 적극적으로 어필하고 있습니다. 보시죠. Gonna go vote? Yeah. We still got time. We got until 9 p.m. If there's anyone who's on the fence, text them, call them.
이렇게 직접 거리로 나서서 소셜미디어로 선거운동을 하고 있는데요. 4만 명이 넘는 자원봉사자들이 선거운동을 하는데 이렇게 가는 곳마다 젊은 층들의 반응이 굉장히 열광적으로 대단합니다. 네. 또 민주적 사회주의자다라고 자신을 이렇게 매김하고 있는데 이것 역시 트럼프의 독재에 강력히 맞서는 구호가 되고 있습니다. 미국에서 트럼프를 가장 싫어하는 도시가 뉴욕이거든요. 네. 뉴욕 사람의 85%가 반 트럼프다라는 조사 결과가 있을 정도인데 다만 문제는 경선에서 맘다니에게 패배한 이 정치 거물 쿠오모 전 주지사가 무소속으로 나오겠다라고 하면서 아직까지 선거 결과를 예단하기는 어렵습니다. 네. 쿠오모도 그렇고 맘다니도 그렇고 다 반 트럼프에 기치는 같거든요. 네. 하지만 맘다니 이제 33살이고요. 33살이라면 아직 뭐 기회가 많다 뭐 이런 뜻인가요? 네, 어떻게 봐야 맞습니다. 되나요? 아직까지 창창하고요. 네. 또 이제 그가 지금 보여준 돌풍이 미국 민주당에게 사람들이 바라는 개혁의 길이다라는 평가가 이어지면서 앞으로는 좀 지켜봐야 될 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 오늘 여기